Go to share screen mode. Share sound. Hmm. Can you see the yeah? Yes, Yes, sir. sir. Thank you very much. Okay, we were studying microwave engineering introductory class, yes, and in the lecture one, we discussed about these things, topics, and what is microwave signal, and what is line of sight communication, and various features, and what is electromagnetic wave. We saw a video. We discussed about these frequency bands. Then this is also frequency bands, and we were in this position where the electromagnetic wave is created and it moves through the atmosphere or something, or a guided system, and it has two components: electric field component and magnetic field component. And in this case, they are perpendicular to each other. And we discussed about our high school knowledge, about your high school knowledge about electric field intensity, magnetic field intensity, and this we were in this position. We are discussing about the charge and electric field lines. Electric field lines actually moves from positive charge to negative charge. So, and then we discussed about Maxwell equations. We saw that when magnetic field or electric field is varying with time, suppose it is varying with time sinusoidally, then there will be spatial variation of the other field. If magnetic field is varying with time, then there will be spatial variation of electric field. And if electric field is varying with time, then spatial variation of there will be spatial variation of magnetic field. So when there is a spatial variation, that means that field component will actually moving. And when the electric and magnetic fields are time varying in those cases. Okay, and then we were in this position, and we were discussing about we were actually watching a video at that time when the class ended. So we let us move to that video again. Okay. You tell me, is it audible or not? Out of the physics behind these traveling এখানে যেটা বলতেছে যে চার্জটা এখানে যে অবস্থায় আছে একটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে মুভ করছিল, তো তারপর হঠাৎ এটা এক্সেলারেট করলো। এখন চার্জ থেকে তো ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স গুলো বের হচ্ছে, তো ফিল্ড লাইন্সের কাছে যে অংশগুলো আছে চার্জের, তারাই ইনফরমেশনটা আগে পাবে আর অন্যরা এটা পরে পাবে। তো এই দুটার মধ্যে একটা গ্যাপ সৃষ্টি হবে। এখানে একটা টার্ম ওরা ইউজ করছিল, ক্লিক। ওই জিনিসটা আবার দেখো, মানে তোমার ডাইপোল বলতে প্লাস আর মাইনাস মিলে যে তৈরি করতেছে সেইটাকে বলতেছে, এবং সেটা অসিলেট করতেছে। এবং তখন ওয়েভটা কিভাবে হচ্ছে সেটা বলছে। before getting into the আচ্ছা, তো এখানে দেখো ইলেকট্রিক ফিল্ড প্যাটার্নটা কি, সবসময় প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে যাচ্ছে, এবং এটা তোমরা ছোটবেলা থেকে দেখেছো বিভিন্ন লাইন দিয়ে সে যেতে পারে, সেটা এখানে দেখানো হয়েছে। far apart, and when the velocity field line is আচ্ছা, deformed. তো ওই যেহেতু চার্জটার মধ্যে এরকম ইয়ে দেখা যাচ্ছে, সেই জন্য এই আগের লাইন দিয়ে কিন্তু সে এখন যাবে না, সে একটা অন্য লাইন দিয়ে যাবে। The reason for this deformation is simple. This time period is the region with the highest acceleration. As we তার saw, মানে এই যে টি থেকে t-8 এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অ্যাক্সেলারেশন হয়েছিল, সেই জন্য এটা এদিকে লাইনটা চেঞ্জ হলো। মাইনাস টি টি/4 সময় দেখা গেলো দুজন প্লাস মাইনাস একসাথে মিশে গেছে, তখন কি হচ্ছে দেখো, the deformed line also meets there. After that, it তো দুইটা detaches চার্জ and মিলে যাওয়া মানে ওই ফিল্ড লাইনটাও মিলে যাচ্ছে। radiates. আছে এই দুটা প্রান্ত দেখো, এদিকে একটা প্রান্ত, এদিকে একটা প্রান্ত। ডাইপোলটা তোমরা ল্যাবের এক্সপেরিমেন্ট যদি ভিডিও দেখো বা যদি অ্যান্টেনার এক্সপেরিমেন্ট হয়, তখন দেখবা যে ডাইপোলগুলো এরকম এরকম শেপের হয়। তো তো সেখানে দেখবে যে এই এই অংশটা হচ্ছে এসি সিগন্যালটা,
আর এই দুটো হচ্ছে ওয়্যার লাইন বলা হচ্ছে, এবং এই এসি সিগন্যাল এখানে সাইনোসয়েডাল ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই হচ্ছে। তো তোমরা পরে যখন আমরা অ্যান্টেনা পড়বো তখন দেখবা যে এই টার্মিনোলজিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে অ্যান্টেনার যে লেংথ এই এন্ড থেকে এই এন্ড পর্যন্ত ডাইপোল, এই লেংথ যদি এল হয়, সেই এলটা হতে হবে λ/2, মানে যে ফ্রিকোয়েন্সির সিগন্যাল আমরা রেডিয়েট করব তার যে ওয়েভ লেংথ, সেই ওয়েভ লেংথের অর্ধেক হতে হবে এটা, তাহলে অ্যান্টেনাটা সুন্দরভাবে ডিজাইন হবে। Upper reception or transmission. আচ্ছা, দ্বিতীয় যেটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম সেটা হচ্ছে ইম্পিডেন্স ম্যাচিং। প্রথমটা হচ্ছে যে লেংথটা হতে হবে λ/2, আর দ্বিতীয় হচ্ছে ইম্পিডেন্স ম্যাচিং। এই যে ট্রান্সমিশন লাইনটা, এটার একটা ইম্পিডেন্স আছে, এটা মনে করো Z0, আর ডান দিকে যে অ্যাটমসফিয়ারে বা এয়ারে সিগন্যালটা যাবে সেখানকার একটা ইম্পিডেন্স আছে। তো সেই ইম্পিডেন্সটা তোমরা ইয়েতে পড়ছিলে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্সে হয়তো পড়ছো, যে এটাকে বলে ইন্ট্রিনসিক ইম্পিডেন্স, একটা টার্ম পড়ছিলাম, সেটা ছিল μ/ε। এখানে যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে এয়ারের, সেখানকার একটা পারমিয়াবিলিটি থাকবে, একটা পারমিটিভিটি থাকবে। তো সেটা হচ্ছে এয়ার যেহেতু, সেহেতু ওখানে μ0 আর ε0 ধরবা। তো √μ0/ε0 হচ্ছে ওখানকার ইন্ট্রিনসিক ইম্পিডেন্স। তো ওই ইম্পিডেন্সটা আর এই লাইনের ইম্পিডেন্সটা, এই দুটা ম্যাচ করলে ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা ট্রান্সমিট হবে। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ক্রাইটেরিয়া। 377 ওহমটা আসছে ওই তো √μ0/ε0 থেকে। তোমরা জানো μ0 হচ্ছে কি 4 pi × 10⁻⁷, আর ε0 হচ্ছে 8.854 × 10⁻14। ওইটা দিয়ে যদি ভাগ করো তাহলে দেখবা, এবং √ওভার করো তাহলে 377 আসবে। এই ভিডিওটা তোমাদেরকে আমি শেয়ার করছিলাম, আজকে আরেকবার দেখালাম, গতদিনও শুরু হয়েছিল, শেষ করা হয়নি। তো এই জায়গায় আমি একটু তোমাদের পরবর্তী অংশে যাওয়ার আগে একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু আমি দেখবো। তো অ্যাটেন্ডেন্সটা দেখতে হলে আজকে দেখতেছি 27 জন প্রেজেন্ট আছো। তোমরা কি ভিডিও অন করে দেখাতে পারবা নিজেদেরকে? আচ্ছা, আমি বলি, রোল নাম্বার 1 আসছো? রোল নাম্বার 1, আচ্ছা, রোল নাম্বার 13, 28, Present, sir. 28 আছে। 28 আসছো, ঠিক আছে। তারপরে রোল নাম্বার 37, ভিডিও অন করে এবং মুখে কথা বলে দুভাবে দেখাতে পারো। 37, 39, 45 আসছো, Present, sir. ওকে। দেন 50, Sir, present. রোল নাম্বার 59, Sir, 50 53, present. Sir, 50 আসো? Yes, sir, 50 present. 50 আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। 53, রোল নাম্বার 53 নাই। 60, roll number 13, sir. সায়েম। আমি দেখতে পাচ্ছি এস, এস মানে কি? ও, রোল নাম্বার 13 আসো? Ji, sir. আচ্ছা, 60, রোল নাম্বার 60 নাই। 67, 73, Present, sir. 73 আছে। রোল নাম্বার 90, 90, রোল নাম্বার 94, স্যার 90 আছে স্যার। প্রেজেন্ট স্যার। নাইমুর কি 94 স্যার। জি স্যার 90 স্যার আমি না, নাইমুর। 94 তো রাহুল দে। জি স্যার 90 94 আছে, আছে। আচ্ছা 90 কে পেলাম। নাইমুর হচ্ছে 90, 94 ও আছে, ঠিক আছে। 95, ওয়াহিদ, Yes, sir. ওয়াহিদুর রহমান 95, হ্যাঁ আছে। তারপর 97, নাইম খান, শেখ নাইম বোধহয়। 97, 97, আচ্ছা, রোল নাম্বার 97 আসে নাই। 106, আরমান। স্যার আরমান ক্লাসে ছিল স্যার। 106, আচ্ছা, 141 প্রেজেন্ট দিয়ে দিলা। 106 কই? জি স্যার, মানে আরমান হচ্ছে আমাকে একটু আগে এসএমএস তারপরে করেছে স্যার, সে 114 ক্লাসে ছিল কিন্তু নাই। 119 নাই। 125, Yes, sir. Present. 131,
131, 133, 142, 42, 9, 50, 150, 50, 52, Present, sir. 52 না সাদাব সাদাব কি এর আগের দিন আসছিল আগের 2 দিন জি স্যার। কি নাম ছিল তোমার শাবাব মানে জামান স্যার। না সেটা বুঝলাম কিন্তু শাহজাহান আগের দিন তো পেলাম না মনে হয় স্যার আমার দুটো ক্লাসে এটা ছিল। আচ্ছা 160 160 মাহমুদুন নবী আচ্ছা তারপর হচ্ছে 177 114 আসো ঠিক আছে 177 180 Present, sir. আচ্ছা থ্যাংক ইউ 184 Present, sir. 185 সুনীত সরকার আছে সুনীত সরকার আছে ঠিক আছে 186 192 আসে তারপর 199 পরে 205 207 208 আছে আচ্ছা Present, sir. আচ্ছা 208 কেমনে তোমার মাইক্রোওয়েভ কেমনে আমি একটু বুঝি নাই তোমার নাম কি লিস্টে ছিল জি স্যার 208 মাইক্রোওয়েভের লিস্টে ছিল জি স্যার সুলতানা কিন্তু আমি কেন জানি এন্ট্রি দেইনি আগে এটা বুঝলাম না আচ্ছা ঠিক আছে 208 গেল তারপরে হলো মোস্তফা মহসিন তো নাই 82 রিয়াদ তারপর 15-2-5-41 ফিরোজ তারপর 75 দীপ শাহরিয়ার Sir, 41, sir. Read 41 present. 41 প্রেজেন্ট না আচ্ছা ফিরোজ আচ্ছা তো দীপও আছে তো Yes, ঠিক আছে তারপর বায়েজিদ বোস্তামি একে পাওয়া যাচ্ছে না Yes, sir. Asi, sir. আছো Ji, sir. গতদিন ছিলা Ji, sir. গতদিন কি নামে ছিলা বাইজিৎ নামেই তো ছিলাম স্যার গত ক্লাসে ছিলাম বাট স্যার তার আগের ক্লাসে আমি ছিলাম না গত ক্লাসেই তো আমি দেখতেছি যে অনেকগুলা ইয়া ছিল রিডমি নোট এরকম কোন কোন নাম দিয়েছিলা তুমি ও সাউদ স্যার সরি আমার ফোনে নাম ছিল স্যার ফোনে নাম সরি ছিল আচ্ছা ঠিক আছে সেজন্য বুঝতে পারিনি ঠিক আছে আচ্ছা তো আজকের মতো নাম দিয়ে এসো আর কি। আচ্ছা তারপর হচ্ছে 16 ব্যাচের 3 রোল নাম্বার মাঝার মানজুরুল নাই তারপর 16 ব্যাচের ইন্দ্রজিৎ সাহা 79 79 79 তে থাকা উচিত ছিল কই গেল আচ্ছা তারপর 84 মাইনুল রিয়াদ 84 নাই তো 123 শাহ ফাহাদ 129 সিফাত তারপর 156 রাশেদ শাহরিয়ার 168 ইয়ামুল হক জি স্যার 156 আছে স্যার আচ্ছা থ্যাংক ইউ Sir, 168 আছে স্যার ইমামুল ইমামুলও আছে ঠিক আছে গুড আর 204 বড়ুয়া প্রেজেন্ট স্যার আচ্ছা স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম স্যার আমি ওয়াশরুমে ছিলাম আমি 131 131 131 কি আগের দিন আসছিলা জি স্যার কি নামে ছিল মানে অন্য মোবাইল টোয়েল ছিল মনে হয় না স্যার মালিহা নাওয়ার এই নামেই ছিল 170105 131 আর প্রথম দিন আসছিলা জি স্যার আচ্ছা মাইনুল আসছো আজকে স্যার মাইনুল 133 স্যার 17 স্যার রেগুলার ব্যাচের স্যার 52 চেক করবেন আগে দুদিন ছিলাম নাকি স্যার কত স্যার রোল স্যার কত? 50 হ্যাঁ? 50 স্যার 50 50টা 3 দিন প্রেজেন্ট ইরশাদ জি জাহান স্যার খান জি স্যার তাহলে ঠিক আছে আজকে হ্যাট্রিক করছে 3 দিন পর পর স্যার 152 152 তো ভালো ছাত্র হ্যাঁ এও প্রত্যেক দিনই আসছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার জি। আমার একটু নেটওয়ার্ক চলে গেছিল তো 106 রেগুলার ব্যাচ 10 জয়েন করলাম 106 রেগুলার ব্যাচ আরমান সাহেব জি স্যার আরমান স্যার
মোহাম্মদ আব্দুল আলাম। মোহাম্মদ আলম। জি স্যার, লাস্ট 2 দিনে এই নামেই ছিল স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, জি তোমারটা পাইছি। ধন্যবাদ। জি ধন্যবাদ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আর কেউ আসসালামু আছো? আলাইকুম স্যার, আমি 125 স্যার, আমার প্রেজেন্টে কি হয়েছে, মানে আমারও না নেটওয়ার্কের প্রবলেম আজকে ছিল, হয় আমি নাই, বলেছিলাম 125 আসছো না? স্যার। ঠিক আছে, জি 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 তোমার আগের 2 দিনও প্রেজেন্ট আসো। আচ্ছা, তারপর স্যার 184 স্যার, হ্যাঁ 184 84 180 কত? ফোল 4 জি স্যার। মানে গোবিন্দ সাহা জয়। স্যার, হ্যাঁ জি স্যার জি স্যার আচ্ছা, তুমি এই নামে আগের দিনও আসছো পোকো নামে। জি স্যার। পোকো এমটি এই নামটা ওই চেঞ্জ করে নিও আর কি, রোল ওকে নাম্বার স্যার। দিয়ে আইসো আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকটা কে জানি কথা বলছিলা? স্যার 67। 67 মারওয়ান। জি স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ তোমারও প্রেজেন্ট ছিল প্রথম দিন বাদে, প্রথম দিন মনে আসো না। জি স্যার। জি স্যার। স্যার 208 কি গতদিন প্রেজেন্ট ছিল? প্রথম দিন হ্যাঁ আসলে 208 গতদিন প্রেজেন্ট ছিলা, কিন্তু আমার খালি কনফিউশন হচ্ছে তুমি মাইক্রোওয়েভ লিস্টে ছিলা কিনা, ওইটা আমি চেক করবো পরে, আজকের পরে আমার কোনো কারণে হয়তো আমি টিক দেইনি, হতে পারে। এছাড়া কোনো সমস্যা নাই, প্রেজেন্ট দিয়ে দিচ্ছি। আর কেউ আছো? নাই? তাহলে আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাসের সাথে রিলেটেড কতগুলো ডেফিনিশন আছে, সেই ডেফিনিশনগুলো আমি একটু বলতেছি। যেমন গত ক্লাসে পড়ছিলাম অ্যাটেনুয়েশন, তো এই সালমান রোল নাম্বার 28। জি স্যার। এই তোমার হাত সামনে কাগজ কলম আছে, খাতা আছে? জি স্যার আছে স্যার। আর বাকিদেরকেও একটু বলতেছি, খাতা কলম কাগজ কলম বের করো, 1 মিনিট সময় দিলাম। আমি ওই কতগুলো সংজ্ঞা বলবো, ওগুলো একটু নোট নিবা। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার আমি সি সেকশনের 150। দাঁড়াও, সি সেকশনের 150 কে আমি দেখছি। 150 তো আছো, 3 দিন, আজকে নিয়ে 3 দিন আসলা পরপর। জি ঠিক আছে, আশা স্যার করি 199। 199। জি স্যার। 199 ও আজকে নিয়ে 3 দিন আসলা। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে আমি বলি প্রথম যে ডেফিনেশনটা একটু লেখো, অ্যাটেনুয়েশন। লেখো, as the electromagnetic wave propagates in free space, as the electromagnetic wave propagates in free space, it rapidly diminishes with distances. As the electromagnetic wave propagates in free space, it rapidly diminishes with distance. ব্র্যাকেটে লিখতে পারো যে signal strength decreases with distance. ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিতে পারো। This phenomena is called attenuation. As the electromagnetic wave propagates in free space, it rapidly diminishes with distance. Bracket লেখো signal strength decreases, bracket close. This phenomena is called attenuation, and it depends on the property of the material
through which electromagnetic wave propagates. আরেকবার একটু বলবেন লাস্টে? Last time, it depends on the properties of the material through which electromagnetic wave propagates. It depends on the properties of the material through which electromagnetic wave propagates. আচ্ছা, তো এখানে এটার সাথে সাথে একটা ল আছে, ইনভার্স স্কয়ার ল। এটা তোমাদের ল্যাবের এক্সপেরিমেন্টের সময় হয়তো দেখাবো, সেটা পরে বলতেছি। তাহলে এখন এর পরে যে সংজ্ঞাটা যাব সেটা হচ্ছে অ্যাবজর্পশন। আচ্ছা, নেক্সট সংজ্ঞাটা লেখো অ্যাবজর্পশন। অ্যাবজর্পশনটা হচ্ছে ইন ফ্রি স্পেস there is no absorption of electromagnetic waves because there is nothing to absorb them. এভাবে লিখতে পারো, in free space there is no absorption। বানানটা লেখো ABSORPTION। in free space there is no absorption of radio waves by electromagnetic waves because there is nothing to absorb them. In free space there is no absorption because there is nothing to absorb them. But when electromagnetic wave travel through atmosphere, when electromagnetic wave travel through atmosphere, when electromagnetic wave travel through atmosphere, some energy from these waves, when electromagnetic wave travel through atmosphere, some energy from these waves is transferred to the atoms. ঠিক আছে? When electromagnetic waves travel through atmosphere, some energy from these waves is transferred to the atoms of the atmosphere and is lost as heat. So this phenomena is called absorption. আচ্ছা, তাহলে দুটা দ্বিতীয় সংজ্ঞা গেল। এটা তৃতীয়টা লেখো রিফ্লেকশন। তৃতীয় ডেফিনেশনটা হচ্ছে রিফ্লেকশন। Reflection of electromagnetic wave is similar to that of light waves.
reflection of electromagnetic wave is similar to light waves. When incident electromagnetic wave strikes highly reflective material, when incident electromagnetic wave strikes highly reflecting material, ব্র্যাকেটে লেখো এক্সাম্পল লেখো মেটাল, when incident electromagnetic wave strikes highly reflective material, ব্র্যাকেটে লেখো এক্সাম্পল মেটাল, then it is reflected back. Then it is reflected back. And there are two laws of reflection. ওই যে তোমরা যেটা ইন্টারমিডিয়েটে পড়েছো ওই যেটা অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন শুড বি ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট, এটা হচ্ছে এক নাম্বার। অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন থিটা আর বলতে পারো শুড বি ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স থিটা আই। একটাই লেখো। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আরেকটা ল আছে রিফ্র্যাকশন, এটাও একইভাবে তোমরা লিখতে পারো যে রিফ্লেকশন অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইজ সিমিলার টু ইটস অপটিক্যাল কাউন্টারপার্ট, বা লাইট ওয়েভস এর কথা বলতে পারো। Reflection of electromagnetic wave is similar to that of refraction প্রতিসরণ যেটা, refraction of electromagnetic waves is similar to that of its optical counterpart, when electromagnetic wave passes from one medium to another medium, when electromagnetic wave passes from one medium to another medium, যেমন তোমার মোবাইল থেকে সিগন্যালটা বের হয়ে স্পেস দিয়ে গিয়ে ওয়ালটা পাস করছে, তখন একটা ম্যাটেরিয়াল থেকে আরেকটা ম্যাটেরিয়ালে সে প্রবেশ করছে। So it occurs when an electromagnetic wave passes from one propagating medium to another. Its original direction is changed. Its original direction is changed. When electromagnetic wave passes from one medium to another medium, its original direction is changed. This is called refraction. এবং তোমার লাইটে যে সমস্ত ল আছে স্নেলস ল, এটা এখানেও একইভাবে অ্যাপ্লিকেবল হবে। আচ্ছা, তাহলে চারটা সংজ্ঞা গেল: অ্যাটেনুয়েশন, অ্যাবজর্পশন, রিফ্লেকশন, রিফ্র্যাকশন। 5 নম্বর লেখো ডিফ্র্যাকশন। ডিফ্র্যাকশন ডিফ্র্যাকশন হচ্ছে when electromagnetic wave strike a massive structure, when electromagnetic wave strikes a massive structure, এটা তোমার শেয়ার স্ক্রিনে গেলে বোঝা যাবে। When electromagnetic wave strikes a massive structure, এই যে রিফ্লেকশনের সময় এই ছবিটা যে পাওয়ার পয়েন্ট দিয়েছি ওখান থেকে দেখে নিও, রিফ্র্যাকশনেরটাও দেখে নিও। আর এই ছবিটা, এই যে
ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটা যখন আসছে এসে একটা ম্যাসিভ স্ট্রাকচার, একটা বিল্ডিং এর স্ট্রাকচারের এজকে, when electromagnetic wave strikes the edge of a massive structure, then its original direction can be shifted or changed. This phenomena is called diffraction. When electromagnetic wave strikes a massive structure, its original direction can be changed. এখানে D দিয়ে diffraction বোঝানো হয়েছে। এটা এই পাওয়ার পয়েন্টটা তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়েছে, diffraction। আর আরেকটা হলো যে এখানে S দিয়ে দেখানো হয়েছে scattering. When electromagnetic wave strikes a small object, then its original direction can be changed, and that phenomena can be called scattering. এখানে স্মল যেটা বলা হচ্ছে এবং লার্জ যেটা বলা হচ্ছে দুটাই ডিপেন্ড করতেছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটার ওয়েভ লেংথের রেসপেক্টে। ওয়েভ লেংথের তুলনায় স্মল অথবা ওয়েভ লেংথের তুলনায় লার্জ, ঠিক আছে? তো লার্জ অবজেক্ট হলেও তখন ডিরেকশন চেঞ্জ হবে, ওটাকে বলে ডিফ্রেকশন। আর স্মল অবজেক্ট হলেও ডিরেকশন চেঞ্জ হবে, ওটাকে বলা হবে স্ক্যাটারিং। আর এখানে দেখো যে উপরে রিফ্লেক্টিং ম্যাটেরিয়াল আছে, আরেকটা বিল্ডিং মনে হয়, তো সেই বিল্ডিং থেকে সে রিফ্লেক্টেড হয়ে এদিকে চলে আসতেছে, এখানে গিয়ে আরেকবার রিফ্লেকশন হচ্ছে। এখানে রিফ্লেকশন দেখানো হয় না, প্রতিসরণ যদি দেখানো হতো, তো মনে করো এখানে সিগন্যালটা আসছিল, এই ম্যাটেরিয়ালে আসলো, তাহলে কি অরিজিনাল ডিরেকশনটা শিফট হয়ে যাবে, এই দিকে আসছিল, বিল্ডিংটা না থাকলে সে সোজা চলে যেত। কিন্তু যেহেতু প্রতিসরণ হচ্ছে, রিফ্র্যাকশন হচ্ছে, কাজে এটা এখানে এসে ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাবে, একটু সরে যাবে, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে প্রতিসরণ, প্রতিফলন। এই আর বাকি জিনিসগুলো মোটামুটি দেখে নিও এখানে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন আছি 9:35, তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি। রেকর্ডিং গুলো 1 সপ্তাহ পর পর দিব। আর হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে ট্রান্সমিশন লাইন অ্যানালগে শুরু হবে ডিসেম্বর 31। আর ওই দিন তোমার পোজারের বই থেকে আমি চ্যাপ্টারে, ওই যে চ্যাপ্টারে আছে ট্রান্সমিশন লাইন অ্যানালগি, সেখান থেকে স্টাডি করব। আজকে অ্যাটেন্ডেন্স কম হয়েছে, গতদিন ভালো ছিল, তো ট্রান্সমিশন অ্যানালগিটা ইম্পর্টেন্ট, কাজে তোমরা চেষ্টা করবা যাতে প্রেজেন্ট থাকা যায়। তাহলে শেষ করি। সালমান। জি স্যার। ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম।